الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم ونضر الله وجوهكم وطيبتم وطاب ممشاكم. نلتقي وإياكم بعد انقطاع دام لمدة أسبوعين أو ما يزيد على ذلك بقليل، ونستأنف دراستنا وقراءتنا لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، الأدب المفرد. وقد وصلنا إلى الباب 16 بعد 100 الذي هو بعنوان إماطة الأذى، وقرأنا الحديث الأول منه، وهذا الحديث هو الحديث 28 بعد 200، وننتقل إلى الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. Très chers frères, nous nous réunissons après une interruption de 2 semaines et quelques à peu près, afin de reprendre notre étude et lecture du livre du commandant des croyants dans le hadith, la tradition prophétique, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, avec la lecture de son livre Al-Adab al-Mufrad, c'est-à-dire la consécration d'un livre entier au comportement. Et nous sommes arrivés au 116e chapitre qui a pour titre le fait de débarrasser la voie publique des nuisances. Et nous avons lu le premier hadith lors du dernier cours, qui est le hadith numéro 228. Et on reprend aujourd'hui avec le numéro 229. ونحن الليلة 12 من شهر ذي الحجة، لعام 39 و400 وألف للهجرة، الموافقة ل22 من شهر أغسطس لعام 18 و2000. ومن السنة التكبير المقيد بدءا من اليوم 9 من هذا الشهر، هذا لمن لم يكن حاجا. أما الحاج فيبدأ في حقه التكبير المقيد بعد الظهر من يوم العيد. والتكبير ينقسم إلى قسمين في هذه الأيام المباركة. فأما الأيام 8 الأول من هذا الشهر فيكون التكبير فيهن مطلقا، يعني لا يتقيد بوقت معين، تكبر في أي وقت وحين رافعا به صوتك. أما ما يسمى بالتكبير المقيد فيكون أدبار الصلوات الخمس، بدءا من فجر يوم عرفة لغير الحاج كما سبق، وبعد صلاة الظهر للحج. ما صفة التكبير؟ وهذا على أمرين. الأمر الأول الصيغة، وهذه الصيغة جاءت بروايات مختلفة كلها صحيحة، إما بالتثنية الله أكبر والله أكبر مرتين، أو بالتثليث الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، أو بهما معا، أي التثليث في الصيغة الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والتثنية فيما تبقى منه الله أكبر ولله الحمد. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، هل يكون هذا التكبير بانفراد كل على حدة أو بالناس جميعا؟ السنة التي لا غبار عليها أن التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات الخمس يكون باجتماع الناس. هذا ما جاءت به السنة الصريحة الصحيحة في صحيح البخاري وسنن البيهقي وموطأ الإمام مالك وغيرهم. وهذا ما نقل عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي هريرة وعروة بن الزبير وأبي سلمة وعبد الرحمن
وسعيد بن المسيب، وهذا ما نقله الشافعي ومالك، وقالوا بأن التكبير يكون جماعة أو فرادا، وهذا ما جاء به أيضا عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عن الإمام أحمد أنه سأل سفيان بن عيينة رحمهما الله عن تكبير النساء كيف يكون؟ قال يكون مع تكبير الرجال حتى لا يسمع صوتهن. والله أنا أتعجب من هذا القول الصادر حديثا أن التكبير بجماعة بدعة. والله أنا لا أدري ما هي البدعة، هذا القول أو ما يشيرون إليه. انظروا في كتب العلماء، الأم للشافعي، والمدونة لابن قاسم المصري تلميذ مالك، أو المغني لابن قدامة، والكتب كثيرة جدا. وفتح الباري في شرح صحيح البخاري أنا لا أفهم أن نقول باتباع السنة من غير الرجوع إلى ما كانت السلف يفعلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قيل وكم عائب قولا صحيحا وآفاته من الفهم السقيم. يعني شحال من واحد يعيب على قول صحيح وآفات ذلك القول ليس في القول نفسه، وإنما هو من الفهم المريض، الفهم العليل السقيم. تقرأ كتابا تظن أنك فهمته ولم تفهم منه شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والغريب فإن عجبت فازدد تعجبا أن الذين يقولون ببدعية التكبير الجماعي لا يكبرون منفردين، لا هذا ولا ذاك. طيب يا أخي إذا كنت ترى أن التكبير الجماعي بدعة، يا أخي ما الذي يمنعك عن أن تكبر مفردا؟ أنا أذكر قبل سنوات جئت لألقي أو ليصلي صلاة العيد في المسجد، فوجدت رجلين يختصمان، أحدهم شاب والآخر فوق ذلك، ووجدت الشاب يتعصب ويغضب، احمرت عيناه وعلى صوته حتى يسمع من خارج المسجد. فدنوت منهما وسألتهما ما الذي يجعلكما تغضبان في يوم كهذا؟ فقال الأكبر منهما كنا نكبر جماعة فجاءنا ونهانا وكأننا نرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فقلت للشاب يا أخي ما الذي يدفعك إلى هذا؟ قال إنهم على منكر. قلت والمنكر أن يتكلم الجاهل، هذا والله هو المنكر، هذا والله هو المنكر. وأضف إلى هذا إلى أن التكبير الجماعي سنة المسلمين من لدن يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ليس فقط عند المغاربة أو عند الأفارقة أو عند الأسيين أو ما شابه ذلك، لا، عند المسلمين قاطبة خلال العصور والأزمان. فخلف من بعدهم خلف جاءوا بما لم يقله أحد من الإنس والجن قبل ذلك. فالذي يظن أنه يتبع العلماء ويتبع السلف أنا أنصحه ألا يتسرع ولا يستعجل، وأن يرجع إلى الكتب إن كان على ذلك قادرا، فإن لم يكن له تلك القدرة فليمسك لسانه، ففي إمساكه لسانه نجاته، ففي إمساكه لسانه نجاته. من صمت نجا. اسكت. والله لو تعلمنا السكوت وعلمناه لأبنائنا وبناتنا وقبلهم لأنفسنا وتربينا على ذلك لصلحت أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Je disais avant de commencer le cours que le mois de Dhul Hijjah est un mois particulier. C'est le dernier mois de l'année musulmane.
Et c'est un mois sacré. Et c'est aussi le mois dans lequel le pèlerinage a lieu. Et c'est aussi le mois dans lequel le jour de Arafat se trouve. Et c'est aussi le mois dans lequel nous avons la seconde fête des musulmans, celle du sacrifice. Moi, je n'aime pas le mot fête. On appelle l'Eid fête, ce n'est pas une fête en vrai. Et à cause de ça, les gens ils veulent faire la fête le jour de l'Eid. Parce qu'ils ont cru que c'était la fête. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas une fête en vrai. La farha qu'on nous demande d'avoir, la joie, le bonheur qu'on doit ressentir, c'est en rapport avec la ibad, l'adoration qu'on accomplit ce jour-là. S'il n'y a pas d'ibad, il n'y a pas de farha. Pourquoi je veux farha moi? Pourquoi? Parce que j'ai mangé une côtelette. Moi je mange des côtelettes toute l'année. Là c'est pas ça le principe. C'est farah, être heureux parce qu'on a adoré Allah Azza wa Jal. Parce qu'il nous a permis de l'adorer et on espère qu'il a accepté de notre part cette adoration. Ala kulli hal. Donc, parmi les particularités de ce mois-ci aussi, on a le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Le takbir pendant ces quelques jours-là est de deux formes. Un takbir inconditionné, mutlaq, et un takbir conditionné, muqayyad. Le takbir inconditionné, ça veut dire qu'il n'est pas provoqué par un moment ou un endroit ou une raison précise. On dit Allahu Akbar n'importe quand, n'importe où. Pendant les 8 premiers jours de ce mois-ci. Lorsque le 9e jour arrive, le jour de Arafah, alors, pour ceux qui ne font pas le pèlerinage, commence le takbir al-muqayyad conditionné. Pourquoi il est conditionné? Parce qu'on doit le faire après chaque prière obligatoire. Et ce, jusqu'à la fin des jours de Tashriq. Les jours de Tashriq sont les 3 jours qui suivent le jour de l'Eid. On appelle ces jours-ci parce qu'on faisait sécher la viande du sacrifice au soleil pour pouvoir la conserver plus longtemps. J'ai oublié comment on dit au bled. Gdid, voilà. Al-qadid. Prends de la viande, tu mets dessus certaines épices et tu le laisses sécher au soleil, comme ça tu gardes longtemps. Ayyam al-Tashriq, c'était les jours dans lesquels ils faisaient sécher cette viande-là pour la garder plus longtemps, pour la conserver. Ayyam al-Tashriq finissent le 13e jour. Donc on fait le takbir al-muqayyad après chaque prière obligatoire. Pour ceux qui ne font pas le pèlerinage, à partir du 9e jour, de l'Fajr du 9e jour, jusqu'à l'Asr du 13e jour. On dit Allahu Akbar, comme on l'a fait après la prière, après chaque prière obligatoire. Après, qu'est-ce qu'on dit exactement? Il y a plusieurs formes de takbir. Soit on dit 3 fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. 3 fois dans chaque partie. Soit on dit 2 fois dans chaque partie, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Soit on dit 3 fois Allahu Akbar dans la première partie et 2 fois dans la seconde. Chacune de ces formes-là ont été rapportées de façon authentique. Maintenant, il reste une chose à savoir. Est-ce que ce takbir, on le fait tous ensemble, à l'unisson, d'une seule voix, ou chacun tout seul? La tradition prophétique authentique et claire qui a été rapportée par les savants et les jurisconsultes de façon notoire et variée, c'est qu'on le fait tous ensemble. C'est qu'on le fait tous ensemble. Al-Bukhari rapporte ça de façon claire. Comme quand Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il était à Mina, pendant les jours de Tashriq, il faisait le takbir, et les gens l'entendaient et le faisaient avec lui. فَتَرْتَجُّ مِنًا بِالتَّكْبِير. C'est-à-dire, Mina était secoué par le takbir, tellement il y en avait. Ça ne se produit pas comme ça quand les gens ils le font tous tout seuls dans leur coin. C'est aussi ce que faisait Abu Huraira et Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, qui sortaient dans les passages et qui disaient takbir Allahu Akbar fort, et tout le monde le faisait avec eux. Et c'est ce qui a été rapporté par de nombreux salafs comme Urwa ibn Zubayr et Abu Salama et Abdurrahman ibn Hassan et d'autres, comme Saïd ibn Musayyib ou encore Omar ibn Abdel Aziz et d'autres encore. Et chez les imams, c'est le qawl de Malik, Shafi'i et Ahmed. Qu'est-ce que vous voulez d'autre de plus clair? Et ils le disent bien dans leurs paroles. Jama'atan wa furada. Parce que là, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit qu'il n'y a rien qui stipule dans les affaires cités qu'ils le faisaient tous ensemble. Imagine. Ben moi, je vais leur répondre, il n'y a rien qui stipule non plus qu'ils ne le faisaient pas tous ensemble. Premièrement. Deuxièmement, si, dans la parole de Malik et de Shafi'i et de Ahmed, quand ils demandent à Sufyan ibn Uyayna, ils disent bien clairement Jama'atan wa furada. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Et en plus, c'est comme ça que les musulmans font depuis toujours, partout. Partout dans les pays musulmans, depuis toujours,
ils font le takbir ensemble. Tous. Alors c'est une bid'a, c'est parce que quand il y a une bid'a, elle est généralement dans un endroit et pas dans un autre. On n'a pas encore trouvé une bid'a que toute la Ummah elle a fait, ensemble. Heureusement encore, Allah nous en a préservé. Donc, et ce qui m'étonne, c'est qu'on entend aujourd'hui des gens qui se disent que c'est une bid'a de le faire tous ensemble, et que eux ne le font pas du tout. Beaucoup des gens qui citent une action comme étant une bid'a ne font plus du tout la bonne façon, selon eux, de la faire. C'est comme ceux qui disent que c'est bid'a de lever ses mains quand on fait dua. Mais il ne faut pas de dua. Ceux qui disent qu'il n'y en a pas un là, subhan. Oui. Ceux qui disent que subhan c'est une bid'a, il ne faut pas de tasbih. Il ne faut plus rien. C'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire. Moi, une fois, j'ai fait Salat al-Eid dans une ville, dans le sud, à Draguignan, Vidéoban, je ne sais plus si vous voyez dans le Var. J'arrive et j'entends des gens qui se disputent. Un jeune et un moins jeune. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est l'Eid, c'est pas un moment pour se disputer quand même. Et le jeune, il était énervé, il était tout rouge de colère. Ils font une bid'a. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font le takbir tous ensemble. La hawla wa la quwwata illa billah. La bid'a, c'est que le jahil, il vient et ils disent aux gens quoi faire. C'est ça la bid'a. Avant, ça n'existait pas ça. Avant, les gens connaissaient le Coran par cœur, et Al-Alfiya, Ibn Malik dans le Nahu, et Al-Alfiya, Maraqi Saoud dans Usul al-Fiqh, et Al-Alfiya al-Iraqi dans le Mustalah. Ils ne parlaient même pas quand on leur posait des questions. Ils disaient, Cheikh, là, moi je ne parle pas. هذا ما يعرف والو. لا البوع من الكوع. connaît rien. Et il dit bid'a et sunnah. Elle est là la musiba. Et regardez, observez. Hein? Quand, maintenant après l'Isha, on va le refaire. Regardez ceux qui se lèvent et qui partent. Chauffe-vous. Ce n'est pas des gens avec des crêtes multicolores et des vêtements en cuir ciré. Non. C'est des gens qui disent la sunna. La sunna de qui? La sunna de qui? Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, il a écrit un kitab qui s'appelle Fadlu ilm al-salaf ala ilm al-khalaf. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a écrit un livre, il a dit la supériorité de la science des pieux prédécesseurs sur les successeurs. العنوان كافي في إبلاغ المقصود. Le titre lui suffit pour savoir où ils vont venir. Et il a notre رسالة رحمه الله يجي وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة وعدم جواز الخروج عنها. Et notre رسالة dit il est obligatoire de suivre une des quatre écoles. Soit Abu Hanifa, soit Malik, soit Shafi'i, Ahmed. Et il n'est pas permis de sortir de ces quatre écoles. Il n'est pas permis. Mais il y a chose. Mais Allah al-Musta'an. Toi, tu es là, tu connais rien du fiqh, ni de usul al-fiqh, ni de masadil al-hadith, ni de riwayat al-hadith, ni de amal al-muslimin, et tu viens, tu dis bid'a et sunna. La bid'a, c'est que tu parles. Et la sunna, c'est que tu te taises. Celui qui ne sait pas, il se tait. Et tout ira mieux. Celui qui retient sa langue, bi'idnillah, il sera sain et sauf. Celui qui laisse sa langue parler, qu'il ne se plaigne pas au jour de la résurrection quand il devra assumer les conséquences de ses paroles. طيب نعود إلى كتابنا. قال رحمه الله تعالى في الحديث 29 بعد 200 حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل بشوك في الطريق. مر رجل بشوك في الطريق، المقصود ظاهر، كان يمشي في الطريق فوجد أمامه أو بجنبه في الطريق شوكا. ماذا صنع؟ فقال لأميطن هذا الشوك، أي لأنحينه، لأبعدنه حتى لا يتأذى به أحد. لأميطن هذا الشوك. لماذا؟ لا يضر رجلا مسلما. يعني سبب تنحيتي لهذا الشوك ألا يكون ضارا لأحد المسلمين. انظروا إلى شرف هذه النية وعظم منزلتها وقدرها. الرجل هذا بمفرده في الطريق
ليس معه أحد من الناس، أما رب الناس فمطلع عليه عالم بما في قلبه. أراد بجميع المسلمين خيرا، وأراد ألا يمسهم سوء بوجه من الوجوه. هذا الذي يحرس المسلمين حتى لا يتأذوا بشوكة في الطريق. ماذا عساه يفعل لو رآهم متعرضين للأذى في دينهم ودنياهم؟ يكون أشد حرصا عليهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه ربه عز وجل وهو أعلم به من غيره: حريص عليكم، حريص عليكم. طيب، لما كان فعله هذا أصله نية صالحة خالصة، أو أصله نية صالحة خالصة، جزاه الله عز وجل بقدر نيته. قال عليه الصلاة والسلام: فغفر له، فغفر له، غفر الله عز وجل له ذنوبه لأجل هذا العمل الهين الحقير الذي لا يلتفت إليه الكثير. يمشي في الطريق فلا يرى شوكة أو شوكتين، بل يرى شوكا كثيرة ولا يلقي لها بالا، ولا يقول في نفسه قد يكون هذا ضررا على المسلمين. وهذا لا ينحصر فقط في إبعاد الشوك عن طريق المسلمين، وإنما في كل شيء يكون ضررا على الناس. فانتبهوا يا أولي الأبصار. وفي رواية لهذا الحديث رواها مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، كانت تؤذي الناس. وهذا يذكرك ألا تحتقر شيئا من الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تدري ما يدخلك الله تعالى به من الأعمال الجنة، فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا سيما إذا كان في منفعة ومصلحة الناس جميعا. Dans ce hadith-là, Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme est passé près d'une épine dans la rue. Dans un chemin, il marchait, et sur son chemin, il a vu une épine, ou si tu veux dire une branche pleine d'épines. Alors il a dit: je vais écarter, éloigner cette épine-là. Ça, c'est l'intention qu'il a eue lorsqu'il a aperçu cette épine-là. C'est des choses qui nous arrivent tous. Tous les jours, on sort de chez nous et on marche dans la rue. Et les rues qu'on emprunte sont empruntées par d'autres personnes. Et ces rues-là peuvent être jonchées de différents types de nuisances qui peuvent faire du mal aux gens. L'État paye des gens pour justement débarrasser la voie publique des nuisances. Les éboueurs et les techniciens de surface qui sont là pour nettoyer. Donc c'est des choses qui arrivent, où qu'on soit, tant qu'on vit en société. Cet homme-là, il a une intention particulière. Il s'est dit quoi? Je vais éloigner, je vais préserver, je vais épargner cette voie publique de cette épine-là. Pour quelle raison il a voulu faire ça? Il a dit afin qu'elle ne nuise à aucune personne musulmane. Afin qu'elle ne nuise à aucune personne musulmane. Regardez la noblesse de cette intention. Dans une chose qui peut paraître banale, qui est banale. Comme une fois dans la rue, tu vois quelque chose par terre, tu le ramasses, tu mets à côté, et les gens vont te voir, ils ne vont même pas se retourner. Pour eux, c'est tellement banal que ça ne mérite pas un remerciement. D'ailleurs, j'avais vu une caméra cachée.
où des gens, dans un centre commercial, ils ont jeté par terre un papier en boule à quelques centimètres d'une poubelle. Et ils ont mis une caméra comme ça pour voir qui parmi les gens allait ramasser le papier et jeter à la poubelle. Il y a plein de gens qui sont passés et personne ne l'a ramassé. Jusqu'à ce qu'une personne passe et ramasse le papier et jette à la poubelle. Et là, il y a des dizaines de personnes qui sortent de partout et qui l'applaudissent. On vit une époque où effectivement celui qui agit ainsi, il mérite une ovation de ce genre-là. Parce que c'est devenu tellement banal, ils vont se dire quoi, c'est bon, il y a des gens qui sont payés pour faire ça, ils vont le faire à ma place, pas la peine que je me salisse les mains à le faire. Et c'est tout ce qu'on se dit pour toutes les choses. Dimanche, quand je faisais cours ici, je regardais comme ça, là-bas, et j'ai vu un papa de la mosquée, assez âgé, en train de passer la serpillière dans les toilettes. C'est pas à lui de faire ça, non. Il est âgé, il y a d'autres personnes pour le faire. C'est tout ce qu'on se dit quand on va aux toilettes, non, dans les mosquées. Même si on voit de l'eau partout, même si on voit des choses des fois, voilà. On pourrait le nettoyer nous-mêmes. Mais non, on se dit quoi? Ah, il y a bien quelqu'un qui va le faire. Il y a bien quelqu'un qui viendra faire les poubelles, ou passer la serpillière, ou nettoyer les saletés. Alors on laisse. Et 1, et 2, et 3, et 15, et 20, et à la mosquée. Et fi'lan, il y a un shibani, comme on les appelle, qui vient, ce qui n'a 60 ans plus des fois, il vient et c'est lui qui prend le qarrata et la raclette et qui qarrate. Et qui racle. Et regardez les gens dans les mosquées, ceux qui s'occupent des mosquées, ceux qui ramènent les bouteilles d'eau, ceux qui prennent celles qui sont vides, ceux qui passent l'aspirateur, hein, ceux qui nettoient les toilettes, ceux qui doivent être là quand il faut ramener, je sais pas moi, des chaises ou des tables ou autres. Ben, c'est pas des jeunes, hein. Enfin, c'est des jeunes, vous me comprenez, c'est pas des vieux dans le sens. Mais c'est pas des petits, si vous voulez. Hein, parce que les petits, ils sont en train de se dire quoi, ah, c'est pas la peine de le faire. Les grands, ils sont là pour s'en occuper. Ça, c'est des choses qu'on n'estime pas nécessaires d'être accomplies. Et il est là le problème. Eh bien, c'est la même chose ici avec ce hadith-là. On marche dans la rue, on voit des choses mauvaises. Maintenant, ce qu'on pourrait être comparé aujourd'hui à ça, c'est les débris de verre. Vous voyez, des gens, ils boivent des bouteilles, ils boivent des boissons dans des bouteilles en verre et ils balancent la bouteille et il y a du verre par terre. Et le verre, c'est dangereux. Les enfants, ils peuvent jouer, ils peuvent tomber dessus, ils peuvent se blesser. Tu peux crever le pneu de ta voiture. Oui. Par exemple. Personne ne va penser avec son pied, ne serait-ce qu'avec son pied, pousser le verre à côté pour pas que ça fasse de mal à quelqu'un. Surtout à proximité des mosquées. Parce qu'on sait que s'il y a une mosquée, forcément il y aura des musulmans qui s'y rendront. Cette action-là peut paraître banale. Mais quand l'intention elle est noble, eh bien l'action banale elle devient noble. Et Allah lui donne une grande récompense. Et pourquoi cet homme-là il a voulu faire ça, il a voulu agir ainsi pour lui-même? Est-ce qu'il a voulu débarrasser la voie publique de cette nuisance pour se protéger lui? Il n'a même pas pensé à lui. Il a dit, afin qu'elle ne nuise personne parmi les musulmans. Personne. Donc il a pensé aux autres. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. On ne doit pas penser à soi. On doit penser aux autres dans tout ce qu'on fait. Parce que nous sommes un seul corps. مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إنما المؤمنون إخوة هو الذي ألف بين قلوب وهو الذي ألف بين وألف بين قلوبهم هذه. Donc Allah il a uni nos cœurs et il a fait de nous des frères, un seul corps. Tout ce qu'on fait, on doit penser aux autres. Tout ce qu'on fait. Mais nous, non. Nafsi, nafsi, qabla al-hawan. Qabla al-awan, enfin. C'est
d'abord moi, avant même que ce soit le temps de dire ça. Parce qu'il viendra un moment où on le dira tous. Mais ici-bas, on devrait dire plutôt Ghairi Ghairi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme il a une intention noble, pour une action banale, Allah il a rendu cette action noble. Et l'action noble, Allah il lui donne une récompense grande. Quelle a été sa récompense? Allah lui a pardonné. Ghufira lahu. Il y a une version du hadith dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai vu un homme aller où il voulait au paradis, parce que il avait vu un arbre qui a poussé dans un chemin emprunté par les gens et qui les gênait, alors il l'a coupé. Il a coupé un arbre qui a poussé au milieu du chemin emprunté par les gens et qui les gênait, alors il l'a emprunté. Il l'a coupé. Comme ça, il est quelle heure? Non, c'est Samsung. L'autre, c'est LG. Alors, attention, on a Samsung. Et moi, t'as jamais vu même allumer la télé pendant ton dors. Avec moi, tu vois que des choses exceptionnelles. Donc, par le biais de cette action banale, avec laquelle il a eu une intention noble, Allah lui a donné une récompense noble. Et il est allé au paradis pour ça. Et là, ça te fait comprendre qu'il ne faut jamais dénigrer la moindre action. Jamais se dire: oh, ça c'est rien ça. Ça c'est nul, ça c'est banal. C'est pas la peine. Ça qui nous tue, nous, c'est pas la peine. Quelqu'un d'autre le fera. C'est comme les grandes choses, c'est pareil. Les grandes choses importantes que personne ne veut faire, on se dit quoi? Un autre il le fera. Mais quand il n'y a personne pour le faire, qui va le faire? Qui? À la kulli hal, il ne faut jamais dénigrer les actions. Nous, c'est vrai qu'on veut apprendre le Coran, on veut être des imams, on veut apprendre l'arabe, et on veut. C'est des choses nobles, c'est des choses bonnes qu'on doit faire. Naam. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on fait ces choses nobles-là, qu'on doit délaisser les choses qui ne nous paraissent pas nobles. Et garde en tête que par ton intention, tout ce que tu fais, Allah le rendra noble. Et te donnera une récompense proportionnelle à la noblesse de ton intention. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته أو أعمال أمته، أي أظهر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي الأعمال التي يفعلها أفراد أمته عليه الصلاة والسلام، سواء كانت حسنة أم سيئة، رآها جميعا عليه الصلاة والسلام. فوجد من ضمن الأعمال الحسنة الأذى يماط عن الطريق، فهذا من الأعمال الحسنة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان ومن الأعمال الصالحة الحسنة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه. ثم قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. النخاعة هي البزقة، ويقال بزقة وبزقة وبسقة وبسقة، 3 لغات بالزاي والصاد
والسين. ونظير هذا الصراط، الصراط بالصاد والصراط بالسين والزراط بالزاي، وكلها جاءت في قراءة القرآن المتواترة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الزراط المستقيم. فالبزقة والبسقة والبسقة وما يبصقه الإنسان، ما يخرجه الإنسان من فيه ويلفظه. هذه البزقة تكون في أصل الفم، تكون في أصل الفم وتسمى بالبلغم، تسمى البلغم. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. الناس من قبل لا سيما الأعراب كانوا يأتون المسجد ويفعلون أفعالا لا تليق، وكلكم تعرفون حديث الذي دخل المسجد فبال فيه، وكان من الأعراب، فهم لا يعرفون الآداب المتعلقة بالمساجد، فكانوا يتصرفون فيها تصرفات غير لائقة وغير جيدة. من ضمن هذه التصرفات أن الواحد منهم كان يخرج النخاعة التي كانت في حلقه وفمه ويبصقها في المسجد. والمساجد كما تعلمون لم تكن مفروشة بالزراب والبساط، كان الناس يصلون على التراب. فيذهب هذا الرجل الذي بصق في المسجد وتنخع فيه، فيأتي غيره فيرى تلك البزقة فلا يدفنها، يتركها يراها الناس. وهذا من الأعمال السيئة التي يفعلها الناس. فإذا كان هذا في البزقة، في النخاعة التي لم تدفن، فماذا عسانا نقول في المنكرات الأخرى الأعظم التي تكون في المساجد والسكوت الناس عنها. إذا رأينا نخاعة على فرد وجدنا رجلا يدخل أصبعه في منخره فيخرج منه ما لا يحتاج إلى ذكر ويمسحه على الجدران. هذا غير ممكن، هذا ممكن، رغم أن الأعراب غير موجودين في هذا المسجد أو في مساجد فرنسا إن شاء الله. لعلهم تركوا الصحارى والفيافي والأراضي القفرة واستوطنوا مثل هذه البلدان. على كل حال، الواحد منا يفعل هذا ثم ينصرف، فيتقزز الواحد منا أن يأخذ منديلا وينظف الحائط من هذا. فترك هذا الأمر على الجدران أو على الأرض في المسجد من الأعمال السيئة. فإذا كانت من الأعمال السيئة مع قدرتك على تنظيف المحل وتركك إياه على هذه الهيئة، يعد عليك من الأعمال السيئة. وإن لم تتب منها وجدتها مكتوبة في صحيفة أعمالك يوم القيامة، وهي تحت المشيئة، لأنها ليست من الكبائر، هي تحت المشيئة. إن شاء الله غفرها، وإن لم يشاء لم يغفرها. فكما قد يدخل الله عز وجل المسلم الجنة على عمل يراه الناس هينا، فكذلك قد يدخل النار على عمل يراه الناس هينا. فاحذروا، الله أكبر، فاحذروا وانتبهوا وإياكم أن تمروا بأذى في المسجد ولم تحاولوا تنظيف المسجد منه، سوف يعد عليكم عمل سيء.
Dans le hadith suivant, Abu Dharr radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les actions de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont été exposées. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la révélation, les actions qu'accompliront les membres de sa communauté. Les bonnes et les mauvaises. Toutes. Alors le prophète a vu sallallahu alayhi wa sallam parmi les bonnes actions de sa communauté qu'on débarrasse la voie publique des nuisances. Ça fait partie des bonnes actions. Et le prophète aurait pu parler d'autres actions. On aurait pu se dire, il va parler de la prière, ou du jeûne, ou de l'aumône, ou de consolider les liens de parenté, ou de. Des choses auxquelles on aurait tous pensé. Si on avait fait un sondage dans la rue, on demande aux gens quelles sont pour vous les bonnes actions. Ils auraient dit ces actions-là. Très peu parmi eux auraient pensé à dire débarrasser la voie publique des nuisances. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de celle-ci. Pour deux raisons. La première, pour que tu saches que ça fait partie des bonnes actions. Et la seconde, c'est parce que personne n'y pense. Donc fais-le toi, tu auras encore plus de récompenses. Puis, il a dit, et j'ai trouvé parmi les mauvaises actions, Al-Nukha'a, c'est les glaires. C'est les glaires qu'on racle, quand on racle la gorge et qu'on expulse par le crachat. Vous savez, avant dans les mosquées, il n'y avait pas de tapis, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que les gens priaient avec leurs chaussures. Dans le hadith, Khalifun mushrikin sallu fi ni'alikum. Priez dans vos chaussures. Le prophète prie dans ses chaussures. Et il y a des gens qui ont voulu suivre la sunna et sont venus avec la chaussure sur les tapis. On leur a dit, mais il y a des tapis. Ils disent, oh, mais pourquoi tu as pris tes chaussures? Oui, mais il n'y a pas de tapis. Les kulli maqamin maqal. La sunna, il y a un fiqh. Il y a une façon de la comprendre, cette sunna. Mais وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui à qui on donne la sagesse, et on doit certes donner un grand bien, c'est pas à tout le monde qu'Allah donne la sagesse. Ala kulli hal, donc, dans les mosquées, avant, il n'y avait pas de tapis. Et en Arabie, il y avait des bédouins. Il y en a toujours. Ça, là-bas, ils sont toujours là. Et des fois, on se demande même s'il n'y en a pas partout, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les bédouins, à l'époque du prophète, c'était des gens bruts. Bruts dans le sens où ils n'étaient pas connus pour leur civilité. C'est des gens qui avaient des comportements spéciaux, particuliers, qui ne coïncidaient pas avec les gens de la vie. Et puis d'ailleurs, depuis toujours, les gens disent que les gens de la campagne, ils sont un peu lents, pour ne pas dire autre chose, et sont à part. Alors, il y a des bédouins qui venaient dans la mosquée et qui faisaient des choses que les gens de la ville ne faisaient pas. Vous connaissez tous le hadith où il y a un homme qui est venu carrément, il a hurlé dans la mosquée. Imaginez-vous là maintenant tout de suite, quelqu'un rentre, il vient au milieu de la salle là, et il se met à uriner. Qu'est-ce qui va lui arriver, mesquin? J'imagine même pas de combien de façons différentes et variées il va se faire torturer. Ils vont l'écarteler, le dépecer, le fouetter, j'en passe et d'autres. Et bien ça arrivait à l'époque du prophète et les sahaba radiyallahu anhum ont eu envie justement de lui faire ce genre de choses. Mais le prophète ne les a pas laissés. Eh bien il arrivait des fois que des gens crachaient dans la mosquée. Mais ils ne crachaient pas seulement la salive, non, les glaires. Et il y a même des hadiths où le Rasul il dit celui qui crache, qu'il ne crache pas devant lui ou à sa droite, mais qu'il crache sous son pied ou à sa gauche. C'est agib ça. On parle de la mosquée, hein, pas dehors. Hein. C'est agib, les hadiths où le Rasul ne dit pas cracher à droite ou devant nous, mais ou sous son pied ou à sa gauche pendant la prière à la mosquée. Parce que les gens, il leur arrivait de faire ces choses-là. Et comme il n'y avait pas de tapis, c'est pas grave, ça se faisait. Et comme ils crachaient, puis ils l'enterraient avec leurs pieds, c'est pas grave. Il y a même un autre hadith
truc assez spécial, il dit alayhi salam, في معنى الحديث لا استحضر لفظه الذي يدفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. Celui qui crache en direction de la Qibla viendra le jour de la résurrection et son crachat il lui tombera entre les yeux. T'imagines toi, il pleuvra beaucoup de crachats ce jour-là. On ne crache pas en direction de la Qibla. Après, est-ce que c'est à la mosquée, en dehors de la mosquée, il y a un khilaf chez les savants, à la kulli hal. Les gens avaient des façons de faire particulières à la mosquée à l'époque. Donc il arrivait que des gens, en plus de cracher, on va dire normalement leur salive, il y en a carrément qui crachaient leur glaire. C'est pas pareil. Et on n'interdisait pas aux gens de cracher dans la mosquée. On leur demandait juste de nettoyer et de faire en sorte que la mosquée reste propre. Et bien il y a des gens qui crachaient leur glaire et qui partaient, qui laissaient leur glaire comme ça. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que parmi les mauvaises actions de la communauté, le crachat dans la mosquée qui n'est pas enterré. Là, on ne parle pas de celui qui a craché. On parle de celui qui l'a vu, le crachat, là, dans la mosquée, qui n'a pas fait en sorte de nettoyer la mosquée de cette chose-là. C'est étonnant quand même. Et moi, je pense toujours à ces choses-là qu'on voit tous dans les mosquées et qu'on s'en fiche, en fait. Et ça ne concerne pas seulement le crachat. Aujourd'hui, c'est des choses qui n'arrivent plus parce que les gens ne crachent pas dans les mosquées, même les gens qui viennent de la campagne ne crachent pas dans les mosquées. Mais il y a des gens qui font d'autres choses. On a déjà vu des gens se curer les narines et en sortir ce qu'ils en sortent et s'essuyer le doigt contre le mur. On en a vu plein de comme ça. Et ou bien des gens, un exemple des gens qui, je sais pas, pour X raisons, ils arrivent à la mosquée avec des chaussettes sales, qui sentent mauvais. Ils ne se disent pas, attends, mes chaussettes, je vais rester debout sur la mosquée un certain temps, après le tapis, il va s'imprégner de l'odeur. Je vous assure, j'étais prié dans des mosquées, je retenais ma respiration dans le soujoud. Je suis devenu fort d'ailleurs, on appelait. Tu arrives dans le soujoud, tu dis Allahu Akbar. Subhan Rabbi al-A'la. Qu'est-ce que c'est que ça? Et après tu fais des du'a pour qu'il me dise Ya Allah, lève-toi. Et lui, machallah, il a une belle sejada qui sent le parfum. Et mahouach, il ne sait pas que derrière lui, c'est qu'il souffre. Alors, il est en train de faire du'a, et tout ça. Moi, je ne me khasha'ch. Alors, il se lève. Et puis on y retourne. Rajoute quoi? Allahu Akbar. Ah, tu ne peux pas respirer, c'est irrespirable. C'est irrespirable. Tiens, on va reparler de sunnah et de fiqh dans la sunnah. Yallah. Al-mash ala al-jawrabayn. Essuyer les chaussettes. La base, c'est le mash ala al-khuffayn. C'est la base. Sur les bottines en cuir. Après, on a le mash ala al-jawrabayn عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهي من مفردات مذهبه. Il n'y a que l'imam Ahmed رحمه الله تعالى sur les 4 écoles qui autorisent d'essuyer sur les chaussettes. طيب. L'imam Ahmed رحمه الله تعالى et ceux qui suivent son madhab, ils donnent à ces chaussettes-là qu'on peut essuyer des conditions particulières. Bien les gens, voilà, ils ont des baskets, des chaussures, des bottes, qui gardent toute la journée au travail, quand il fait chaud, et ils suent. Et les humains normaux, c'est pas un aide, on sont mauvais des pieds. Dans ce genre de circonstances-là. Alors lui, il arrive à la mosquée, il regarde sa montre, c'est bon, c'est l'heure de la prière, je vais aller à la mosquée. Il va à la mosquée, il n'a pas les ablutions. Pendant 8 heures, ses pieds étaient dans des chaussettes, qui étaient dans des chaussures, dans lesquelles il a sué. Il enlève ses chaussures, il va faire les ablutions, il ne se dit pas, je renlève mes chaussettes pour épargner à mes frères à la mosquée l'odeur de mes orteils. Non. Il dit que je suis la sunna, je vais faire le masah. Et il fait le masah. Et après, c'est pas quelque chose de non plus, il ne faut pas sortir de l'ENA pour savoir que quand tu mouilles des chaussettes qui sentent mauvais, et ben ça amplifie leur odeur. Alors il fait le masah dessus, et il arrive à la mosquée, Allahu Akbar, il prie comme ça, et il torture les narines de tout le monde. Sans penser au fait qu'il souille le tapis sur lequel il prie. Là, la sunna, le fiqh
qu'on te demande d'avoir, c'est justement d'épargner, de faire du tort aux autres. هذا مقدم على المسح على الجوربين لأن مصلحة العامة مقدمة على مصلحة الخاص. C'est prioritaire. Préserver les autres est prioritaire sur appliquer une sunna soi-même. Surtout si cette sunna-là va entraîner un mal aux autres. Donc non, tu ne fais pas le masih. T'enlèves tes chaussettes et tu te laves bien les pieds, mon frère. Réussir. Vas-y. Et le problème, il y en a un problème. C'est qu'on vient, on prend un livre de fiqh, on lit un truc. Ah, c'est sunna, je vais l'appliquer. Là, des fois, cette sunna, elle a des façons d'être appliquée. C'est pas comme tu veux. Mais comment on sait comment appliquer ces sunnah? Chez les fuqaha. Chez les fuqaha. Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il était en Irak, il vivait dans la même rue que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il a vu des gens pendant le ramadan faire l'i'tikaf dans une mosquée, pas loin de la mosquée, de la maison de Abdullah ibn Mas'ud. Il a été voir Abdullah ibn Mas'ud. Il lui a dit, t'as vu? Il y a des gens qui font l'i'tikaf dans la mosquée ici. Ibn Mas'ud lui dit, alors? Il dit, il n'y a pas d'i'tikaf en dehors de 3 mosquées. Hadith. L'i'tikaf, il a fait le masajid al-thalatha. Al-masjid al-haram, al-masjid al-hada, al-masjid al-aqsa. Il n'y a pas d'i'tikaf ailleurs que dans les 3 mosquées, la mosquée sacrée de la Mecque, et la mosquée de Médine, et la mosquée de l'Aqsa. Qu'est-ce qu'il lui répond Ibn Mas'ud? لعلهم أصابوا وأخطأت ولعلك نسيت ولعلهم حفظوا ونسيت. Peut-être que eux ils ont bon et toi t'as tort. Peut-être que toi t'as oublié et eux ils ont retenu. Ça c'est Ibn Mas'ud qui dit ça à Hudayfa. 2 sahaba qui sont min al-ulama. C'est pour ça que qawlu al-jumhur chez les ulama, c'est que l'i'tikaf on peut le faire dans toutes les mosquées de dunya et pas seulement dans ces 3 mosquées là. Mais le shahid, c'est que des fois le hadith il a un mantuq, il a une formule, une expression, et il a un mafhoum, il a une compréhension. Ça, le mafhoum ou le mantuq, on l'apprend dans le mantiq. Le mantiq, c'est une matière que tu n'as jamais entendu parler dans la vie. Hein? C'est pas la logique comme on traduira en arabe contemporain. Là, c'est pas la logique. C'est une matière propre à ulum al-lugha, al-balagha wa ma shbaha dhalik. Ala kulli hal, donc cette sunna, oui, elle a des hadiths, elle nous est rapportée par les sahaba, les tabi'in, et on les a dans les kutub. Mais il ne suffit pas que tu lises un livre pour croire avoir compris c'est quoi la sunna. Là, c'est beaucoup plus développé que ça. On revient au hadith. Donc parmi les mauvaises actions que le prophète a vues dans sa communauté, al-nukha' la glaire qui est dans la mosquée et qui n'est pas enterrée. Et ça nous fait comprendre quoi? Que même si, conformément au hadith précédent, il y a des bonnes actions qui sont dénigrées par les gens et avec lesquelles Allah fait rentrer les gens au paradis, comme débarrasser la voie publique des nuisances, comme il y a aussi des mauvaises actions qui sont dénigrées, négligées par les gens et qui les font rentrer en enfer. Pourquoi les font rentrer en enfer? Parce qu'on ne sait même pas que ce sont des mauvaises actions. Dans le hadith, prenez garde au péché négligé, dénigré. Parce que le péché dénigré, c'est pas grave, c'est pas la peine, c'est pas méchant. Oh, ma'alish. Eh bien, on ne fait pas de tauba d'une action qu'on ne considère pas comme étant grave. On ne demande pas là de nous pardonner. Et les actions comme ça, eh bien, soit elles sont expiées par la prière, comme dans le hadith, salawat al-khams, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, wa ramadan ila ramadan, wal umratu ila al-umrah, mukaffiratun lima baynahunna majtunibat al-kaba'ir. Donc il y a des petits péchés qui sont expiés par les prières obligatoires, par la prière du vendredi, par le mois du ramadan, par la umrah et tout ça. Ça, c'est si on ne fait pas de tawbah. Mais si on ne fait pas tawbah d'une action qu'on ne considère pas comme étant grave, et qu'elle n'est pas expiée par les actions qu'on vient de citer, eh bien on devra arriver devant Allah Azza wa Jalla et on trouvera cette mauvaise action écrite noir sur blanc dans nos registres d'actions.
Et alors si c'est un grand péché, wal'iyadu billah, eh bien, elle sera sous la volonté d'Allah Azza wa Jal, tant qu'elle est inférieure au shirk. S'il veut, il la pardonne. S'il veut, il ne pardonne pas. S'il veut, il ne la pardonne pas. Et al-ihtiqar, le fait de dénigrer les actions, est en soi-même un grand péché. Le fait de dénigrer l'action est en soi-même un grand péché. Donc il faut faire très attention à ces choses-là, surtout à la mosquée. لأن المسجد بيت الله عز وجل. Parce que la mosquée est la demeure d'Allah Azza wa Jal. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué l'absence d'une femme qui nettoyait la mosquée, une femme à laquelle personne ne prêtait attention, jusqu'à demander, mais elle est où Foulana? On dit, elle est morte. Subhanallah. Halla akhbartumuni. Pourquoi vous ne m'avez pas informé? Elle est morte la nuit, ils l'ont lavée, on l'a prié sur elle, on l'a enterrée, elle n'a pas voulu déranger. Dullouni ala qabriha. Montrez-moi sa tombe. فصلى عليها مع أن القوم قد قاموا بالواجب فصلوا عليها. Alors que les gens ont fait leur obligation, ils ont prié sur elle, donc il n'avait pas à le faire. Non, il a voulu prier sur elle pour montrer qu'elle avait un rang particulier. Comment est-ce qu'elle l'a obtenu? En nettoyant la mosquée. Cette chose-là que les gens ne veulent pas faire. Oh, c'est bon, quelqu'un d'autre le faire. Toi, tu bois ta bouteille comme ça, là, hop, la bouteille, elle est vide. Elle est vide, خلاص خاوية حتى واحد ما غادي يعصر شي حاجة فيها باش يعمرها بالماء. Personne ne va te la remplir avec de l'eau. Ça, elle est vide, elle est vide. Tu peux très bien la prendre avec lui, la ramener à la poubelle, la jeter. Il va se dire, oh, c'est bon, quelqu'un d'autre va le faire. C'est bon, quelqu'un d'autre va le faire. فنسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوبنا تعظيم المساجد وأن يجعل في قلوبنا المكانة التي ينبغي أن تكون فيها. Qu'Allah il fasse qu'on donne à la mosquée la place qu'elle mérite. Et qu'Allah il fasse qu'on montre l'importance que ces mosquées ont. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. وعليكم السلام.